Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Ma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuh. Hurmatly Müslüman bir tuğandar. Allah Taala barınızdan razı olsun. Biz Umradan gelgenden beri birinci joluguşada turuşuyoruz sizler menene. Umra saparına barıp geldik. Mekke'ni ziyaret kıldık. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ziyaret kıldık. Şu getip atkanda söz bergendeyle. Şul jerdegi biziň sabagybızga gatnaşkan jamaatyň atyn bardygına dua kıldık. Allah'ım kандай jakşı niyetler bolsa, aytkan, ayta alбай kalgan, jüregindägi, tüpküründägi şu tileklerin, şu sabaka gelgenlerin bardygynyň tileklerini kabul kılgın Allah'ım, günölerini keçirgin. Şolарды da şu ulu Mekke şäherine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e alıp gelgin dep dua kıldık. Jalpy şu biziň sabagybızga gatnaşkan insanlardyň bardygyna Peygamberge salam aýtdyk. Biziň sabagybızga gatnaşkan jamaatyň atынан salam dep. Anan bizge toora emes pikir aýtyp, bizge karşılaş bolup atkandarda Allah Taala hidayet suradygylar da biziň sabagybızga gelýüsün ötündüm Allah Taaladan surap. Biziň sabagybızga gelsin, uksun bizdi. Oşol göýgöýlүү maselesini şul жерден bersin. SMS-ten жазıp koyganda mümkin düşünbey kalat. Mümkin gelsin şu жерге. Allah'ım şolарды bizge geltir. Oşol düşünbey atkan göýgöýlerini, düşünbey atkan gümönlerini şul жерде bersin. Azır jakşı şul жерде oturup ele berip koýbersin. Hiç kim neme kılbayt. Şul жерде men şolaryň suralaryna жооп bereýin. Gümönдөр bolsa çeşkinge hareket kılaýly. Eger bizde kataçylyk bolsa kaýtkan hareket kılaýly. Barыбыз insanbız, Allah Taalaň barına razı olsun. Şu sizlerden amanatyňyzdy jetgizdim. Atyňyzlarga dua kıldyp, kayra geldik inşallah. Kayra sabagybızdy başlap atabız. Allah Taalam sabaklarybızdy berekeli kılsın. Üzgültüksüz kılsın. Ötkünde Gogol'a Moskvadagy eski Setral meşitde aýtdyk. Dagы 2 sabak koyup niyet kılıp atabız. Şol jaka da gelişdi. Allah'ım sizlerge nasip etsin. Sahih Buhari'de kayra başlaşybız gerek bolsa suragandar aýaby köp bolup atat. Sahih Buhari menen da bir koşup sabak bereýil dep niyet kılıp atabız. Aga hazır emmeteň mufti menen pandemik günü jolup kalsam bir sunuşlarym bar, şolарды aýtam. Sebebi bunu fatwa bölümü men ömrümniň göbünü şul jere alyp goýup atat. Şonu kıskartуу jolun suranamdagы kayra elge hizmet kılıp ötem da. Al jerde bar emi. Bирок көбүнчөsü wagtybız bagı 2 aýal, 2 üy bilen uruşu menen ele ketip kalat eken da, birak da 100.000 degen, 1000 degen adamlar turat. Allah'ım bardygyna jetişibini Allah'ım nasip etken bolsun. Bugünkü tema Hanafi mazhabtynyň negizdelişi boýunça aýtyp atkan temada bugünkü bir göýgöýlүү bir maselelerden bolgan bir masele jönünde toktolayly dep turabız. Al emne sebepten biz deniz janawarlarynyň baltygana jeýiz. Başkasyny jeýiz. Emne sebepten başkalary bardygyny jey berebiz dep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisi turat. Asile Hanafiler şu hadisde alбай atasyňar. Sen toora emes kılıp atasyňar. Negizi deniz janawarynyň bardygyny jesek sonun bolat ele. Anın içinde biz jakşı görgön janagy krevetki bar ele, şolарды sizler jedirmey goýup atasyňar. Şul tema boýunça süýleşýäris. Hanafi mazhabda bu hadisleri kanday düşüngönbüz? Hanafi mazhabdyň dalili emne? Emne diýdi? Bismillah. Negizinden Allah Taala Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri, Allah Taala'nın ayatlarını düşünüde biz şol müştehit mutlaka kaýtışybız gerek dedik. Şol müştehit mutlak şol ayatları kanday düşüngön, hadisni kanday düşüngön, oşo menen geçsek tuura jana tuuraga jakynrak bolat degen mesele. Egerde biz özübüzdün oýubuz menen Kur'an hadisni düşüne turgan bolsok, mümkin tuura düşünöbüz. Bирок tuura emes da düşünüp kalyşybız mümkin. Alem biz müştehit mutlak darajaga jetpegендиктен biz tuura düşünsök dagы, tuura emes düşünsök da bizge günah. Sebebi Kur'an hadisten tüzdön tüz höküm çıgaryp, andan mani çıgaryp, Kur'andan tüz höküm çıgaruga bizge uruksat jok. Biziň akybız jok. Kanday ele? Daýym misal keltiremem. Medsestralar jürekten operasiýa kılganга akysy jok da ele. Жаңы kuruluşda öýrenip atkan adam çoň bir üýde alyp oşonu kuruga uruksaty jok da ele.
Şeriatта dagы жөнөкөy карапайым адамдар Кур'ан сүннөттөн түз алууга акысы жок. Ошон үчүн муштахид мутлактар. Ал эми муштахид мутлактардыкы туура айтса 10 сооп, ката кетип калса 1 сооп берилет. Катасына да сооп берилет алардыкына. Эмне себептен алардын катасына сооп берилет да биздикине күнөө болот? Туура айтсак дагы, ката айтсак дагы. Себеби биз анын ахли эмеспиз. Биз анын ээси эмеспиз. Ошон үчүн бул нерсени ээсине тапшырышыбыз керек. Ошого муштахид мутлакты ээрчи берсек жакшы болот. Алар пайгамбарыбызга жакыныраак коом. Биздин фик китептеринде Мултакал Абхур деген өтө жакшы китеп бар. Бул биздин Ханафи мазхабтагы өтө белгилүү матындарды чогултуп анан жазылган Ханафи мазхабтагы муътамат китептерден. Ошол Мултакал Абхурга Дурарул Мунтақа деп имам Хаскафи, Алауддин Хаскафи радиаллаху анху ушул китепти шарх кылып жазган. Эми азыр бир матынын, андан кийин ошонун шархын окуганга аракет кылабыз. Имам Хаскафи бул имам Ибн Абидиндин устазы болот. Башкача айтканда жана Хашият Ибн Абидин деп айтып атпайбызбы? Ошону жазган Ибн Абидиндин устазы болот. Дурул Мухтар деген имам Хаскафи китеп жазган. Ошо Дурул Мухтарга имам Ибн Абидин келип туруп Раддул Мухтар деп хашия жазып, анан бул Ханафи мазхабы эң муътамат китептерге кирген. Дурул Мухтарды имам Хаскафи шунун ээси Дурул Мухтар жазган. Ал Дурул Мухтарды эмнеге жазган? Танвир Абсар деген матынга шарт жазган. Танвир Абсар имам Тумурташидики. Ал мухим бул Хаскафи жөнөкөй адам эмес. Мултакал Абхур Ханафи мазхабы муътамат китепте эмне дептир? ولا يؤكل من حيوان الماء إلا السمك بأنواعه ولا يؤكل من حيوان الماء. Dengizde жашаган hayvanatlardan eç neseni jebeybiz. İlla samak. Bir gana balıkты jeybiz bi anwa'ihi anın türlörü menen. Kaysil ele balık bolsa, ошол балыктын türlörün biz jeyin bolot. Кайсыл нерсенин биология илиминде ушул балык десе, ошону жейбиз. Бул осьминог десе, демек балык эмес, а? Анан креветки десе, демек балык эмес. Же болсо башка. Демек биринчи эле сөзүбүз жанагы деңиз жаныбарларынан эчтекени жебейбиз деген таң калыштуу. Эмне себептен деңиз жаныбарларынан эчтекени жебейбиз десе, себеби ал-хабаис дептир. Хабаис деген десе эмне десе, Аллах Таала хабаистерден бизди тыйган. Хабаис деген адамдар жиркине турган нерсе. Суунун ичинде ушундай жаныбарлар бар, адам жиркинет. Жегенге табитиң тартпайт. Ошондон балыкты гана уруксат берди. Жана курт кумурскалар бар, кургакта жашаган. Андан чегирткеге уруксат берди. Коңуз бар, осурак коңуз бар, жылтырак коңуз бар, таракан бар, жегин келеби? Адамдын табияты тартпайт. Бирок Аллах Таала ошонун арасынан балыкка уруксат берди. Азыр эми чегиртке боюнча да келебиз. Демек, вала ю'калу мин хайванил ма'i илля самаку би анва'ihi. Эрежеде Абу Ханиф ушинтип эреже коюптур. Кел жиррис вал мармахи деген ушу балыктын түрлөрү экен, ошого окшогон балыктарды жесет. Вала ю'калу тафи минху. Тафи деген нерсе балык өлүп туруп карды асманга карап чыгып калса, мына ошондой жебейбиз. Себеби балыкты Аллах Таала ошондой кылган, балыкты биз сойбостон жейбиз. Балык союлбайт. Себеби анда кан жок, Аллах Таала ушундай эле адал кылган. Алып эле кармап жей берет. Башына бир чаап алып. О, суу не бар эле? Кашка сууда барбы? Башына бир чабат. Бирок мынтип карасаңыз бир жакшы эмес көрүнүш экен. Ошол жердегилерге айттым. Туура эми балыкты жей берет. Эми бирок кыймылдап атканды өлтүрүш керек да. Өлтүрүштүн башкачараак жолун издесе жакшы болот. Себеби башына былч деп чаап берсе, адамдын табиятына зыян берет ушу союп аткан. Аны көрүп аткандарга да жаман зыян берет. Эмне себептен батышта кээ бир кинолорду, мультфильмдерди мынтип көргөзүп атат, балдар атып өлтүрүп, атып өлтүрүп, адамды өлтүрүү, жанагындай кылуу балдарга жана оюн болуп калат да. Бизде кичинекей мезгилде тоок сойсо качат болчу.
тоок согондон коркупчу, тооктун канынан коркупчу. Демек балдарга ушинтип туура эмес немени түшүнүктүү киргизип атат да, атып өлтүрүү жөнөкөй эле нерсе депчи. Ошого жанагы Москвадагы бир бала өлтүрдү го. Мектепке кирип, жаш балдар да, бычак сайып. Ошо дайым ошондой ойночу экен. Жада калса өзү тарткан видеосундагы ошого окшош турган дейт. Өзү видео тартып алып жүрөт да мынтипчи. Бычагы көрүнүп жүрөт мынтип. Жанагы оюндарда ошондой. Автоматтын учу көрүнүп турат мынтип. Же мынтип автоматы чыгат, бычагы чыгат, гранатасы чыгат, немеден оюндан ошо көрүнүп турат. Жада калса тартып аткан видеосунда ошо окшош турган. Бычакты мынтип көргөзүп алып мынтип. Барып ошол эмне кылган? Оюндар ошону алып барган ошо. Мүмкүн башка дагы оорулары бар, бирок ошол нерсе ошого алып барган. Биз эмнеден улам ушуга келдик азыр? Не маселеден? Балыкты башка чапкан нерсенин зыяндуулугу жөнүндө. Бир жерге бардым, балыкты могул жеринен кармап туруп, бир татат экен, кырс эле мойнусуна атат экен, сону гана. Башына былч этип чапкан. Демек, биз балыкты сойбой эле жейбиз. Аллах Таала ушундай кылып эле бизге адал кылган. Менин апам айткан жакшы сөзү бар, Аллах Таалам өзү мээримин алсын. Балыкты Аллах Таала өзү союп койгон. Могул жеринде мындай немеси бар дейт. Мындайда суу кирип чыккан жери бар, ошол союлган. Каяктан уккан билбейм. Ошону мен ошол жеринен мынтип карап тартса мойнусуна атат экен. Тырс дедирет экен, жанагынтип башына чапкан. Эми бир балык бар, өзүнөн өзү өлүп туруп, курсагы асманга карап калса ал желинбейт. Арам өлүп калды деген сөз. Сөзсүз түрдө балыктын бир нерсе менен өлүш керек, же токко тептиришин керек, же жардырышың керек, же бир нерсе кылышың керек, өлтүрүшүң. Ал боюнча дагы келебиз. Wala yu'kalu tafi minhu деген ala wajhil ma. Суунун бетине калкып, курсак асманга карап калган желинбейт экен. Batnuhu fi fawq min fawqin. Falau dhahruhu fawqu falaysa bi tafin. Эгерде суунун бетине өлүп чыгып калды, бирок жону асманды карап турат. Аны жей берет экенбиз. Аңтарылган жебейт экенбиз, Немедеги Мултакал Абхурдагы биздин эреже мына ушул болду. Андан кийин дагы башка китепти карайлы. Ихтияр ли Ta'lil Muxtar деп бул өтө Ханафи мазхабтагы муътамад китептерден. Ал жерде да эмне дейт? Wala yu'kalu min haywanil ma'i illa as-samak деп. Бул жерде дагы самактан башканы жегенге болбойт дептир. Li annahu maytatun дептир. Неге десе fa yahrumu bin nas. Аллах Таала Курандагы нас менен муну харам кылган дейт. Азыр Курандын настары могул жакта кеңирирээк алып келет. Ошону окуйлу, ошо менен чыгат анда. Бул болсо мен жакшы көргөн Кафи деген китеп, Абул Баракат Насафийдин Вафи деген Ханафи мазхабтагы муътамад китепке шар. Ошол жерде эмне дейт? Wala yu'kalu ma'iyyun illa as-samak. Сууда жашагандын эч нерсесин жегенге болбойт, бир гана балыкты жегенге болот. Гайру тафин, жана интип курсак асманга карап калбаган болуш керек. Wa halla bila zakatin. Сойбостон туру жей беребиз. Бисмилла, адал болот. Кел жаради, чегиткени жегендей эле. Чегиткендери кармап алып кууруп жей бересиң, Кала Маликун ва Шафи'i рахимахуллаху таала ва жамаатун. Имам Малик жана Шафи'i жана башка алымдар юкалу жемиу хайванил бахр. Жанагы биздин туугандар ушуну кармап алышкан. Ушул жерде да бир нерсени айтайын. 4 мазхабта биздин ортобузда келишпешиликтер бар. Бирок төртөө тең ахли сунна вал жамаа дедик. Кимиңсин кармасаң алал худа. Бирок мазхабсыздык бул далала. Бузукулук, адашуу. Экөөнүн айырмасы бар. Сен Шафи мазхабты карма, себеби бир муштахид мутлак дээрчип атасың. Ахлан ва сахлан, Аллахым разы болсун. Амма 4 мазхабты карма, өзүңчө ала турган болсоң, сенин сөзүң туура болсо да ката. Себеби сен бир муштахид мутлактын аркасынан ээрчиген жоксуң. Себеби муштахид мутлактын аркасынан ээрчүү деген нерсе бул Аллах Тааланын аятына ээрчүү. Эмне деген? Фас'алу ахла зикр. Ин кунтум ла та'ламун. Ахл зикр ээлеринен, илимдүүлөрдөн сурагыла деген ошо. Ахли зикрди баары муштахид мутлактар деп эсептейт. Биз ахли зикр ким десе муштахид мутлактар. Же болбосо ушул илимдин адиси. Ошого эгерде алсаң, майли жагып атабы, Шафи мазхабка кир дагы ала бер. Жок андай месела.
Şafii mazhabtan alat, Hanbali'den alat, özüne alat, İbn Teymiyye'den alat, İbn Hazm'dan alat, vapşe sözü alınmaganç. İbn Hazm'dın bir daha sözü şeriatta alınmaydı. Alımda şunday degan. Andan da kalıveret. Demek jaşoosunda, iliminde indibat joktu. Başkaça aytkanda ereje jok. İşeniş jok. Kayaktan alıp atkanın bilbeysin. Bundan dil alıp ettiğinde kaysı nerse havasına, akılına tuğra gelse alıveret. Öz oylayt da bunu dalilge tayanıp atat. Bugün al dalil tayanıp atkan dalili dalil emestir. Oşon üчүн mazhabtın içine girseniz sözünüz beken burada. Maliki mazhabtamın, ana Maliki mazhabtan ulam dese, Allah razı olsun. Biz Mekke'de okup жүрген mezgilimizde ustazımız Şeyh Tarık Sardar Ali'de okup atkanımızda 4 mazhabtın iyileri gelip bizim ustazımızdan sabah okutmuş. Maliki ballardagı var, çınığı Maliki, janagınday. Mes, çınığı Maliki, Şafii, Hanbali, biz Hanefi. 4 turup bardığımız Hidayani Şeyh Tarık'tan okuydu. Nega alар okudu? Sebebi ilim katары okudu. Andan keyin tafsir başlarat sabakta. Andan keyin hadis başlar. Bardığından paydalanat. Oşendi bir saptele okup bir ile majliste oturganбыз. Бирок тиги туугандар менен bir жерде отура албай атабыз да. Сөгүшүп атат, сөгүп атат, кафырга чыгарып атат. Bir дасторкондо, bir majliste отура албайсың алар менен. Демек аларда bir проблема бар. Şeyh Tarık'ın ушундай зиректигине таң калдым устазыбыз. Şam'dı Koptağında ошол жерде окуйбуз да. Устаздын үйүндө сабакта. Şam'da bir Şafii'di çıgarat. Koptağında Maliki'di çıgarat. Kийинки sabakta Hanefi'di çıgarat. Anın arkasında Maliki ушундай. Barız ahli sünnet. Arkasında namaz okusa durus bu durus. Bu tuğanlar menен bir жерде отура албайсың. Отура албай атабыз. Келбейт. Чакырабыз келбейт го мисалы. Ошого Malik'te, Şafii'de jana başkada ошондой экен, жанагы. Deniz janvarını vardın desen bulup ötken. Gel sen dağı, uşağa gir dağı, çiğ ver bismillah. Kale Malikun ve Şafi'i rahimahumullah ve cemaatun yu'kalu cemi'u hayvanil bahr. Deniz janvarının bardığın jese bolat dep tur. Ve istesna ba'duhumul kelbe vel khinziri vel insan. Bizdin dalil yüzüne uşul jerde. Boluptur. Egerde biz bardığıyla deniz janvarını jey berебиз desek, Emnes öpten denizin janvarının bardığını jey berебиз деген söz çıkıp atat. Bukhari, Muslim'de hadis var. Ne degen hadis var? İbn Umar, Anas ibn Malik'ten rivayet kılgan. Huwa tahuru ma'uhu ve hillu meytatuhu degen. Deniz yönünde suralganda huwa deniz tahuru ma'uhu. Suusu taza. Daratasan da bolat, içsen de bolat. Kaynatıp tuzunu getirip salıp. Gusul kılsan da bolat, daratasan da bolat. En taza sulardan. Anam ne? Vel hillu meytatuhu. Anın emmem o kitapta okutam. Mümkün hadistin rivayetin bu İmam Ahmed, Abu Davud, Tirmizi'de barken bular. Bu imamdın alıp kelgen rivayetin lafzını ayttam. Gede hadisler manimeye rivayet kıldat da ertengenden ayıp çıkmasına. Bir-birini okşoşuraga. Ve hillu meytatuhu. Anın canavarları adal dedi. Hillu meytatuhu degen, meyt degen nerse Arap dilinde ölümtük aytılат. Emnese ölümtügü adal dedi. Söz kotorsan ölümtügü adal boldu dedi. Bирок alımlardın bardığı deniz canavarları da aytılgan. Meyta ölük degen maksattan deniz canavarları. Emnege dese sebebi denizin tügünde yaşap жүргөнү менен bizge ölük deyli deydi. Biz suga girsek ölөбүз го tez эле. Olar suun tügünde yaşap жүрөт, ölük deyli dep tawil kılышкан. Araplarda şunday koldanma var eкен. Suunun denizin canavarların meyte deydi. Uşul hadis geldi dağı demek suusu taza bolsa, andan darat alууга mümkün bolsa, gusul kılууга mümkün bolsa, anın hayvanatların bardığı adal bolsa, demek liboyun jeybiz degen mani kelip çykkan. Hanafi alımları bul hadisti ne degen? Mucmel degen. Usul iliminde şunday var da, mucmel, mutlak, mukayyet, am, khas dep dalilder bölünөт. Hani ilim algandar bilet. Mucmel degen nerse bunday çeşilinbey kalganday dedi. Hillu meytatuhu dedi. Şonun içinde canavarın bardığını jeş gerek dep koydu. Bardığını jeşibиз керек.
Çötü mağa düşünüksüz boldu. Nege dese? Anın içinde çoçko var. Deniz çoçkosu var mı? Var. Yılan var. Taşbaka var. Jana bir nese butlar mınандай Arap dilinde uhtubut deydi. Ne oşo? Asminok bu? Al bar. Ay koyçum, ne degende sen bar? Şu bardığını jeybiz деген маселе чыкты. Демек бул бир баяндоого муктаж дейт. Мужмал жалпы келип калган баяндоого муктаж дейт. Усул илимдеги аалымдар. Эгер биз макул ушунун жалпысынан алып бардык деңиз жаныбарларын жей беребиз десек, ана чочкону жеш керек болот. А бизде эреже бар, чочко, деңиз чочкосу, чочко эле болсо жегенге болбойт. Ошон үчүн Казакстанда жанагы бир имам бар го, ким эле? Нурдин беле, ким эле? Нурланбы? Дикий кабан, не дикий кабан, бардык арам дейт го. Ошо кошуп коюш керек да. Морской кабан дагы арам. Жылан. Суу жыланы барбы? Деңиз жыланы бар да. Жейсиңби сен? Андай болуп калды. Жок, крокодил, жок, биз деңиз жаныбарын деп атабыз. Качан деңиз жаныбары деп айтылат десе, жумуртканы ошол жокко коюп, ошол жерде төрөлүп, ошол жерде чыкканды деңиз жаныбары дейбиз. Эгер жумурткасы сууда жашайт, бирок жумурткасын сыртка койсо, же сыртка чыгып тууса, жарымы курук, жарым суу болсо, бул деңиз жаныбары деп эсептелет. Мисалы крокодил сууда жашайт, бирок балдарын кайка коет? Курукка коет. Жегенге болбойт. Жырткыч. Өзү суу жаныбарларында жырткыч деген нерсе жок эмес, Азыр айтам аны. Бегемот бар, сууда да жүрөт, бирок тууган бек. Алар арам болот. Биз суунун ичинде төрөлүп, суунун ичинде жашагандар жөнүндө айтабыз. Эми макул деңиз дебейли, көлдөрдө эмне бар? Бакалар бар. Анда жеш керек болобу? Демек бул хадис Ханафи мазхабтагылар мынтип карап, жок, мындай эле алсак проблемага түшөбүз. Демек буга мужмалды баяндап бере турган хадис керек. Чындыгында ошондой хадис келген. Азыр айтып беребиз. Себеби бул суу немеде хадисте лам яфсил байна сайдин ва сайдин ва майтатин ва майтатин. Эч кандай нерсени бөлгөн эмес. Жаныбардын бардыгын жесең болот. Биздин далилибиз. Аллах Таала Куранда эмне дептир? Юхарриму алейхимул хабаис. А'раф сүрөсү. Ва юхарриму алейхим ал-хабаис. Хабаис деген адамдар жиркене турган нерселердин бардыгын арам кылдык. Жана суудагы нерселердин бардык адамда жиркене турган нерсе дейт. Вал хабису ма ястахбисуху таб'ус салим. Адам табиаты мындай таза адам андан жиркенет дейт. Эмнеге десе, мына Кытайда табиаты бузулганбы? Жанагы 20 уйрунун барын жей берет экен. Тирүүлөй жей берет экен, устуна соусту кошуп турупчу. Аны ит эле жебесе, ит да жебейт, иттер өлтүрүп жесе керек, Демек алардын бизге эсептемес, табиаты таза инсандар дейт, Демек дагы бизде Аллах Тааланын аяты бар, лахмул хинзир. Чочконун этин жебегиле деген. Дагы эмне бар? Дафта. Баканы жегенге тыюу салынган. Саратанды жегенге, саратан деген чаян, суу чаян. Ошолордун баарын жегенге тыюу салынган. Эми ушул нерселердин бардыгы деңизде бар экен. Ошолорду да жешибиз керек болот. Ошондо кандай болуп калды? Десе, алымдар, усул алымдар бул хадис хува тухуру мa'u ва хиллу майтатуху. Суусу таза, анан андагы жаныбарлар бар жегенге адал дегенде ай самак, балык гана деген. Ага кандай далил болду? Эмне ким сага берди десе, пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям башка бир хадиси бар экен. Не деген? Ухиллат лакум майтатани ва дамани. Силерге эки өлүмтүк, башкача айтканда, жаныбар адал кылынды, анан эки кан адал кылынды. Кан деген десе, бизде кан арам го. Кан нажас. Адамдардын денесине тийсе, кийимди да, денени да эмне кылат? Нажас кылат. Аны кантип жейбиз биз десе, эки канды шарият адал кылды. Ал кан кайсыга? Бирөөсү боор, экинчиси көк боор. Ал врач билет. Туруш менен кан ал.
Soyulgandan keyin эле уюп жанагындай болуп калат. Туруш турпаны менен кан. Ошон үчүн эгерде бир жаныбар оорулуу боло турган болсо, боорунда курттар болсо анын жегенге болбойт. Себеби бүт микробдун баардыгы боордо болот. Ошон үчүн араб өлкөлөрүндө койду сойгондон кийин бир ветврач жүрөт. Коюң союлдубу жанагындай убойныйдачы. Барып да сразу боорун текшерет. Боорун текшерип туруп анан уруксат берет. Мүмкүн коюңа уруксат бербеши мүмкүн, же боорун кесип салат. Ошентип текшерет. Уруксат анан кийин сен алып кеткенге уруксат берет. Атайын тегеремчи болот кой сойгон. Бизде андай жок мен билгенден. Бизде мисалы үчүн мал базардын жанында кой сойгон жерлер бар да. Мүмкүн ошого бир ветврач коюлуш керек да. Карап, адамдар билбейт да анычы. Койдун ооруларын карап мынтип текшерип, боорулорун текшерип, жегенге ылайыктуу эмеспи, анан кийин кое берилиш керек. Печатын басып коет, болду. Кесип, печатын басып коет, болду. Сен этиң алып кете берсең болот. Ошондой кылыныш керек. Аллаху алам. Анан айтат силерге эки өлүмтүк адал кылынды, анан эки кан адал. Бирөөсү көк боор, экинчиси жөн боор. Өзү кан арам болчу. Бирөө экөөнү адал кылынды. Майтатани эки өлүмтүк дейт. Ошого майта деп деңиз жаныбарларын майта дейт. Же болбосо жанагы союлбай турган нерселерди майта дейт. Арабтарда ушундай бар экен да. Эки өлүмтүк, башкача эки жаныбар, союлбай турган жаныбарды экөөнү адал кыл дейт. Бирөөсү самак, экинчиси эмне деди? Чегиртке. Чегиртке адал бизде. Чегирткени жесе болот, курмалуу. Арабтарды карасаңыз, атайын чегирткелерди семишке деле куруп болгон. Жейт, сатып алып. Биздин табиятыбыз баягы көмбөгөндүк үчүн жебейбиз да. Бирок адал. Мисалы үчүн төө адал, мен өмүрү төөнүн этин жеген эмесмин, жей албайм мисалы. Чын. Умрага барып калганда төө сой койчу, уй эле сойчу, адамдар жей турган эле. Төө сонун эмеспи деди. Төө сонун, бирок табиятын тартпайт да, ооздору бар да. Эми кээ жей берет. Ошо пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга дагы жанагы доп деп коет, жанагы эчкемерге окшогончу. Деңизде жашаган куйругу бар кескелдиктин чоңурагы. Эмне деп коет ошону орусча? Варан? Ошону арабтар укмуш жакшы көрөт. Атайын ууга чыгат, чөлгөчү, ошону кармаган. Биздикилер азыр немеге чыгып атпайбы? Кекиликке, кыргоолго ууга чыкканда арабтар чөлгө машинеси менен ошого чыгат. Ай, бирөөнү кармабаса ушундай сүйүнгөн айтпайм. Анын уялары бар. Суу куят ага. Суу куюп чыкканда кармап жешет. Ошондой нерсени пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламга алып келип бышырып, ке бисмилла десе пайгамбарыбыз өзү тарткан. Эмне арамбы десе жок деген. Болгон табиятым тартпайт. Жебейм. Яширсе окшош. Кескелдиктин эле чоңу да, эчкемер дейбиз, эмне дейбиз. Ошону бул ошол эчкемер пайгамбарыбыздын такрири менен адал болгон. Такрир деген нерсе өзү жеген эмес, бирок адал экендигине эмне кылган? Ыраазычылыгын билдирген. Такрир. Адамдын табияты тартпаган нерсени желинбейт да. Демек, чегирткени биз ошон үчүн желбейбиз, арабдар жейт. Эки нерсени силерге адал кылынды дейт. Бирөөсү балык, экинчиси чегиртке дейт. Суроо. Эмне себептен эгерде деңиз жаныбарлардын бардыгы адал боло турган болсо, ошол жерге силерге эки нерсе адал болунду. Чегиртке менен суу жаныбарлардын бардыгы деш керек болчу да. Эмне себептен самак деди, балык деди. Десе, жанагы хиллу майтатуху, жанагы жаныбарлары адал деңиздин дегенди мужмал болуп, мындай түшүнүксүз болуп айтылып аткандыгын бул хадис ачыктаган дейт. Демек, андан максат балык гана. Эгерде деңиз жаныбарларынын бардыгын жеш керек болсо, жанагы жерде балык дебей, деңиз жаныбарлары деп койсо, пайгамбарыбыз кайра жакшы болмок да. Эгер адал боло турган болсо, эмне себептен самак, балык деди десе, демек деңиз жаныбарларынан балык гана адал деген эрежеге келген Ханафилер. Ошондуктан биз балык жана балыктын түрүндөгү нерселердин бардыгын жегенге уруксат берилет. Башка нерсеге уруксат жок. Эмнеге десе, себеби минал хабаис. Ал адамдар жиркере турган нерсе, бир гана балыкка уруксат берилет. Балыкты жеп атканда адам жиркенбейт. Бирок чөчкөсүн жеп атканда адам дагы бар экен го. Ушу чынбы?
Жанагы жомуктордон келген. Мен bir жерден окуп калдым да, каяктан окудум? Жок, русалка дегенге окшогон бир нерсени айтты мне. Токточу. Мындай адам bir жерден окудум да. Деңиз адамы дептир да. Деңиз чочкосу дегенде деңиз адамы депти. Ошондо жеңил болбойт. Каяктан алган билбейм. Эми ошон үчүн ташбака, азыр деңизде чоң ташбакалар бар. Деңизде жегендердин баарын жейбиз десек, ошону жей беришибиз бар. Демек пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эки нерсе силерге адал кылынды. Биринчиси чегиртке, экинчиси балык деген, демек суу жаныбарларынан балык гана адал деген эреже чыккан. Бирок Шафийлерге да Аллах разы болсун, Маликилерге да. Деңиз жаныбарларынын бардыгын жегенге болот. Бирок алардан истисина бөлүп чыгарган эмне? Итти, чочкону, анан инсан деп турган. Эмне деп мынакей вал инсан. Мынакей. Мынакей. Шафи мен Малик эмне дептир? Юкалу жамиу хайванул бахр. Бүтүндөй деңиз жаныбарларын жесе болот. Вастасна бa'duhum. Кейбір Шафи Малики алымдарлы андан бөлүп чыгатып ушун жегенге болбойт деп. Калп, итти, хинзир, чочкону вал инсан депти, адамды депти. Алла. Анан бул жакка мухаккик неме инша Кабава шейх Сираджиддин Кабава муну китепти тахкик кылып атканда эмне дептир? Ай калбул ма, деңиз ити, ва хинзирул ма, деңиздин чочкосу, ва инсанул ма депти. Адам, суунун адамы депти. Русалка бар ошондо эмне болду? Я. Же бир ошого окшогон бир нерсе болсо керек да, сөлөкөткө окшогон, а? Эми караңыз, Аллах разы болсун, Шафи Малики мазхабтардан бизге жакындап атасыңар, кичине болсо делечи. Эмнеге? Элестетиңиз, биз айттык да, хадисте эмне деп турат? Деңиздин бар жаныбарын жеш керек десе, biz aytабыз, анын ичинде ит бар, ташбака бар, чочко бар, инсан бар, адам бар деп атсак, ушундан башкасын дейт да. Ай, машалла. Эмне далил ага? Хадисте бардыгын же деп атат. Силердин эрежелиңер менен. Же болбосо жана салафилер бардыгын жеш керек деп атат. Мунуларды эмне кылып бөлүп атасыңар? Бөлүп атабыз десе, анда биз башка аяттарда келген чочкону жебегиле деген, итти жебегиле башка далилдер келди десе, эми өзүңө келдиң. Бизде ошо башка хадистен алып келет да, балыкка гана уруксат бердик, башкасын жебе. Чочкону да жебе, итти да жебе, адамын да жебе, асмөктү да жебей эле коер. Ошондо биз менен бир эле болуп каласың ошондо. Бир гана балыкты же деп. Биздин Ханафи мазхабтын далили мына ушундай же болду. Эми деңиз жаныбарларына келгенде bizde bir түшүнүк бар. Жырткычтарды жебеш керек деген. Бул жырткычтар кургактагы жырткычтар айтылган. Суудагы жырткычтарды балык эле болсо жей беребиз. Жанагы жырткыч жаныбарларды жанагы мындай кылык деп коебу, эмне? Мындай немеси бар. Азуусу бар. Азуусу десе биякта болбойт. Эмне? Эмне ошо? Кырысасы. Жок, белки арстан, аюулар бар го, мындай эмне тиши бар. Жырткыч айбандар. Аларды ошолорду жегенге тыюу салынган да. Жегенге тыюу салынган. Ак аюун жесе болбойбу? Себеби ал сыртта тууйт, кургакта тууйт, муздун үстүндө тууйт, суунун ичинде туубайт. Ошон үчүн аны жегенге болбойт. Мош да ошондой эле. Ошолор деле ошол. Сыртка тууйт да. Сыртка тууйт, ошон үчүн. Билбейм, коюңуз таксыр. Демек, бизге жакындап эле келе атасыңар да, кичине эле жакындасаңар эле ошо неме сонун болгон турасыңар. Демек, деңиз жаныбарларына мына ушул гана жеш керек деди. Андан мурда мен айтайын деп атпаймынбы, бир нерсе айтайын деп. Жырткычтарга. Демек, жырткыч деген жанагы тиши бар жырткычтар бул куруктагылар эсептелинет. Арстан, жолборс, сүлөөсүн, карышкыр, иттер жегенге болбойт. Бирок деңиз жаныбарларына келгенде балык эле болсо жей беребиз, жырткыч болсо да жей беребиз. Ошо акуланы жесе болот. Китти жесе болот. Эмнеге десе, деңиз жаныбарлары бардыгы бирин-бири жей берет экен алар. Чоң балык анын чоңурагы муну жейт экен. Бул кичинекей балык анын өзүнүн кичинекей балыкты жейт экен. Ошентип жашай беришет экен алар.
Ошого карап турсаң бардыгы эле жырткыч экен. Ошого бизге Аллах Таала балыкты адал кылдыбы, жана түрлөрүн адал кылдыбы, бардык балыктарды биз жегенге бизге уруксат. Ошого акуланы жесе болбойт экен, бул жырткыч, анан каны бар, андай мындай. Балыктын каны кан деп эсептелинбейт. Аз гана кан. Алчы башка айтканда биздин жана сыртта жашагандардын канындай эмес. Ошон үчүн алар нажас эмес, ошон үчүн аларды союш дагы милдеттүү эмес. Ошого аларды бисмилла деп эле алып жей беребиз. Жана жогоруда жакта айттык, эгерде өлүп мынтип ичи асманга карап калган болсо аны жебейбиз. Балыктын деңиз жаныбары дагы балыктын адал болуусунун шарты себеп менен өлүш керек. Же ток салышың керек, же чабышың керек, же жардырышың керек, же кармоо алып курукка салышың керек, ошо менен өлүш керек. Өзү өлүп калса, анда курсак асманга карап калса арам болуп калат. Кыскачасы ушул болду. Акыркы жана бияка келетсам Абшүкүр Исмаилов ажеке зам муфти айтат, канча китеп алып келсең ошончо китеп алып келе бер, акырында Мухтасар Викая менен бүтүрүп кой дедилер. Мен Мухтасар Викая менен бүтүрүп коелу. Мухтасар Викаяда не дептир? Вала яхиллу хайванун маиюн. Деңизде жашаган бир да айванды жегенге болбойт. Эмнеге десе, юхарриму алейхимул хабаис. Жана жегенге болбойт. Молла Али-Карин шархы менен, ма сивас самак. Балыктан башкасын жегенге болбойт деди, Сивас самакин лам ятфу. Башкача айтканда, курсак асманды карап калбаган гана балыкты жейбиз. Ва фил жами' ас-сагир, бул Молла Али-Карин айтат, ин вужида самаку мейтан ала вajhil ма, эгерде бир балык суунун бетине чыгып калса, ва батнуху мин фауқин, курсак асманды карап калган болсо, лам юкал, ал желинбейт дептир, ли аннаху тафин, өзү өлүп калган нерсе. Ва ин кана захуру мин фауқин укил. Ал эми суунун бетинен чыгып калган, жаны жок. Суунун бетинен чыгып калган, бирок жону асманды карап турса, шарт алып жей беребиз экен. Укил, ли аннаху лейса би тафин. Ал эмне арам өлдү деп айтылынбайт дейт. Ай лам я'лу алал ма. Qayyada bihi li'anna as-samaka at-taf yukrahu akluhu indana. Bizde makruh tahrimi bolat аны жегенге dedi. Ошого мухтасар менен бүтүрдүм. Эми жанагы силер жакшы көргөн гамбариге келдик. Не? Креветки. Креветки маселеси бизде өтө кеңири таркаган. Алымдардын арасында кичине талаш чыгып атат. Мутаахир кийинки келген ханафилердин алдында. Мурдагы алымдар эмне дептир? Балыкты гана жейбиз, башкасын жебейбиз дептир. Эми кийинки келген алымдар ошол креветки жанычкы даамдуу окшойт ала. Яман суроо көп келип атат да ушу боюнча. Шуну бир нерсе деп койчу дейт. Менин тааныштарым айтат, шуну адал эле деп койчу. Яман жакшы көрөм дейт. Şu жакшы даамдуу окшойт да. Ошол креветкини адамдар мына жана аалымдар издеп чыкты. Бул балыктын түрүнө киреби же балыктын түрүнө кирбейби деген. Эгер балыктын түрүнө кирет деп биолог аалымдар айтса, бисмилла. Балыктын түрүнө кирбейт десе, кечир. Ошого биздин устазыбыз Шейх Салах Абул-Хадж бул Ханафи мазхабка дүйнө жүзүндө эң көп кызмат кылган инсан. Мен билгенде мынчалык Ханафи мазхабга кызмат кылган адамды көрө элекмин. Себеби өтө катуу кызмат кылды. Усулун усулдай, фигин фиктай, далилин далилдей китептерде негизги ушундай терең маселелерди, адамдар айтпаган маселелерди айтып чыгып атат. Фикта усулул бина, усулул истимбат, усулул татбик деп чыгарылып атат. Каваид каяктан алынган, Абу Ханифа кайданы кантип түзгөн, мурда бир алымдар бул маселени мынчалык кеңири айткан эмес. Ошол кишиден креветки жөнүндө сураганда бизде адал эмес деди. Бирок башка мазхабтарда адал, эми ушуга көп мындай катуу карабай коюш керек дейт. Башкача айтканда Шафиде адал болуп атпайбы? Өтө жакшы көрүп атса. Бирок андан башка да менин бир устазым бар, Шейх Луай Халили деген, ал да Иорданияда. Ал айтат, кайсы бир жердин көпчүлүк тамагы ошол болуп аткан болсо,
андага уруксат берилбеш керек дейт. Көпчүлүк тамагы ушул балыктын салыктары менен, креветка менен болот. Анан мен айтам да бизде андай эмес. Бизде балыктын түрү бар, а? Тиги немеге кашка сууга чыккан балыкты ушундай сонун кылып кууруп берип атат, креветка изген чыгып калат. Аялың изген чыгып калат анда. Ушундай даамдуу сон. Ошого эмне кылыш керек? Балык эле жей бериличи, а? Балык эле жей бериличи. Сонун ушу балыктан өткөн даамдуу нерсе жок. Аны да сонун кылып жыты жок кылып коюп атат. Анан дагы бир фатва бар. Биздин Ханафи алымдардын, бирок мутааххир алымдардан, кийинки келген алымдардан, эгерде деңиз жээгинде жашаган ханафилер болсо, көпчүлүк тамак ушундай болсо, жанагы эле окшош эле. Андага уруксат берилиш керек, себеби андан сактануу мүмкүн эмес. Умумул балвага жакындап кетет дейт. Эми бизде андай нерсе жок азыр. Креветкини атайын сырттан алып келип бизге берип атат. Биздин өзүбүздө чучугубуз бар, жылкыбыз бар, а? Ким кой, тоок, үндүшкө, дагы эмне бар? Үндүшкө дейби же индүк дейби? Бизде индүшкө дейт. Индүшкө десе эмне аны эркелетип атасың дейт бирөөчү. Индүк, а? Индүкпү? Ошолорду жегиле. Жанагы немеден. Мен Египеттен келген мен шейх досум бар да, акыл шейх деген. Алар дурус дейт окшойт да, ушуну жөн койчу. Жөн койчу ушуну. Дели өткөндөрчү. Анан эми айтып койду эми ал шейх өзүнүн ойду айтат эртеңчи. Ошого биздин Ханафи мазхабта макрух деп тура берелик. Эгерде мүмкүнчүлүк болуп калса, башка балыктарды жей беребиз. Аллах таала баарыбыздан разы болсун. Башка жаныбарлар харам болобу же макрух болобу? Эмненин? Ошо деңиз жаныбарлары. Бардыгы жегенге болбойт. Макрух тахрим. Кит балыктын түрүнө кирет. Акула балыктын түрүнө кирет, да.